الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يأتي البراز إلا أن يتغيب رواه الدارمي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی تحمید و تحلیل اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہیں جو سارے کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ حضرات گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔
حدیث جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اور یہ حدیث بہت بڑی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کچھ معجزات جو آپ کے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور معجزات کی جو سب سے زیادہ حدیثیں ہیں وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پورے دور نبوت کے اندر اور دور نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے معجزات سے نوازے تھے۔ انہی معجزہ میں جب کچھ کافروں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اے نبی ہمارے سامنے کوئی معجزات آپ پیش کیجئے۔ کافروں نے مطالبہ کیا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس منظر کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے مکہ کے کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے درمیان سے جا رہے ہیں، پہاڑ جھک کر انہیں سلام کر رہے ہیں، درختوں نے جھک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کیا اور سلام کیا۔ ابو جہل نے چیلنج کر دیا کہ اے عبداللہ کے بیٹے محمد، جو آپ اپنے آپ کو نبی اور رسول تسلیم کرتے ہو، کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسا چمتکار دکھاؤ جو دیکھ کر ہم ایمان لے آئے۔ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے کہ ہمارے مٹھی کے اندر کیا ہے۔ ابو جہل اپنی مٹھی کو بند کیے ہوئے تھا اور نبی کو آزمانا چاہتا تھا کہ اے نبی بتائیے ہمارے مٹھی کے اندر، ہمارے ہاتھوں کی مٹھی میں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سنجیدہ سے جواب دیا کہ اے ابو جہل، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے رسول کی شہادت مجھے میری زبان سے نہیں ادا کرنا ہے، تم اپنے ہاتھوں کی مٹھی کا وہ کنکری ہمارے شہادت کی گواہی دے گی، رسول ہونے کی گواہی دے گی۔ اے ابو جہل، تو اپنے مٹھی کو اپنے کان کی طرف لے جا، تمہارے ہاتھوں کی وہ مٹھیاں گواہی دیں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا آخری نبی جو اس دنیا میں آخری رسول اور پیغمبر بنا کر گیا، وہ کتنا رحم دل تھا، کتنا احترام والا اور محترم تھا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تحقیق کہ ہم نے تمہاری ہی درمیان سے، تمہاری ہی نسل سے تمہارے اندر ایک رسول پیدا فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول کو تمہاری پریشانی، تمہارا دکھ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ وہ رسول جو خود بھوکا رہتا تھا لیکن ساتھیوں کو بھرپور کھانا کھلایا کرتا تھا۔ وہ رسول جو ہمارا ہے، تمہارا ہے، جس کا احترام مکہ کے گلیوں نے کیا، جس کا احترام مکہ کے شجر اور حجر نے کیا،
وہ رسول جب جنके जिसमें पर पेवंद वाला कपड़ा पहना करता था, लेकिन साथियों को और गरीबों को साफ और सुथरा कपड़ा पहनाया करता था। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। उस रसूल को लोगों की परेशानी, अपने सहाबा की परेशानी, अपने उम्मत की परेशानी देखी नहीं जाती थी। उम्मत की परेशानी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे, तब तड़प जाया करते थे। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रात का मंजर था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हमारे बिस्तर पर लेटे हुए हैं। जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो मैं क्या देखती हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या देखती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में रखकर अपने उम्मती के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हैं। हैरत आयशा ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मासूम अनिल खता हैं, आपको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर गुनाह से मुबर्रा और पाक रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इतनी ज्यादा रोने की और गिरिया गुजारी करने की क्या जरूरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा, क्या मैं अपनी उम्मती के लिए दुआ भी नहीं कर सकता? आयशा, मैं अपनी उम्मती की हिफाजत के लिए, मैं अपनी उम्मती की खैर खाही का दुआ कर रहा हूँ। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत का दिन होगा, हमारी उम्मत का क्या हाल होगा। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मौजिज़ात को नकल किया करते थे, लिख लिया करते थे, वो सहाबा आपके चलने को भी रिकॉर्ड कर लिया करते थे, आपके उठने को, आपके बैठने को, आपके बैतुल खला, सारी की सारी चीजों को सहाबा ने नकल कर लिया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी रसूल हैरत अब्दुल्ला जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक काफिला में कूच करते हैं। काफिला में थे, काफिला रवाना होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर हैं। एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिलों को, अपने सहाबा को रोकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट से नीचे उतरते हैं। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बयान करते हैं, कुन्तु फी सफरिन मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन हमने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और काफिला के साथ सफर किया। काफी दूर पर चले गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिलों को रोक दिया। वकाना ला याती अन यतगय्यबा वकाना ला यातिल बराजा इल्ला अन यतगय्यबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर किया, कहा है जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, मुझे कज़ाए हाजत की जरूरत है, मुझे वॉशरूम की जरूरत है, लाओ मेरे लिए एक बर्तन में एक प्याले के अंदर पानी लेकर आया जाए। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बयान करते हैं, मैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी का एक प्याला लेकर आया। कहा, चलो जाबिर, हम कज़ाए हाजत के लिए चलते हैं। वो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने लोटे पानी का लोटा अपने हाथ में लिया और मेरे आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और मैं अपने नबी के पीछे पीछे नबी के अहवाल को देखते हुए जा रहा हूं। जमीन चटियल मैदान थी, न कहीं ऊंच थी न कहीं नीच थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी दूर निकल गए। जब काफी दूर निकलने के बाद पीछे मुड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो काफिला भी काफी दूर पर नजर आ रहा है, लेकिन जमीन बराबर है, हमवार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला पर्दे के पीछे किया करते थे, आड़ में किया करते थे, और यही तालीम अपने सहाबा को भी दिया करते थे। क्या सहाबा, खुले में कभी बैतुल खला मत जाया करो, जब तुम्हारे सामने कोई आड़ आ जाया करे, पर्दा आ जाया करे, पर्दे में अपनी हाजत को पूरी किया करो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबी है जाबिर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफी दूर निकल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर देखते हैं तो काफिला काफी दूर पर था, लेकिन क़ज़ाए हाजत के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। अचानक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दो दरख्त पर पड़ती है जो 3 गज के फासले पर था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह को तलब किया, ऐ जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह इधर आओ और जाओ इन दोनों दरख्तों को कह दो ये आपस में मिल जाए, इनके पीछे नबी अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैं दोनों दरख्त के पास गया और कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्हक बिसाहिबतिहा, मैंने उन दोनों दरख्तों को आवाज दिया, क्या ये दोनों दरख्तों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, कहा है कि तुम दोनों आपस में मिल जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पीछे अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे जुबान से आवाज निकलनी थी, लफ्ज निकलने के कि दोनों दरख्त जो 12 मीटर के फासले पर थे आपस में आकर जुड़ गए और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पीछे जाकर अपनी हाजत को पूरा किया। ये मौजज़ा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपने हुक्म दिया दोनों दरख्तों को, दोनों दरख्त आपस में आकर मिल गए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़ज़ाए हाजत को पूरा कर लिया, कहा है जाबिर चलो चलते हैं। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़ज़ाए हाजत को पूरा करके वहां से निकलने लगे, मैंने देखा वो दरख्त जो जिस जगह पे था वहीं जाकर अपनी अपनी जगह पर मुंतकिल हो गया।